36 students have joined. Okay, recording is enabled. Okay, let them come. We can start the class. Okay. Is it visible for you? Students, is it visible for you? Visible இருக்கா? Yes, sir. Sir, Ajay tower problem Okay, ma. mention பண்ணிருக்கான் sir. Okay, okay. Okay, today's topic is we are going to see the efficiency of the converter, collector. Efficiency of the collector. Today we are going to see the efficiency of the collector. In the previous class, we have studied some specifications and calculations, how to find power. In the calculations we have seen in the last class, how to find the power, அந்த பவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு எவ்வளோ பவர் கிடைக்குதோ அதில் நமக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் உள்ளதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we have seen in the last class. சரிங்களா? லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த பாருங்கள், லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கும்போது we have got 12,000 kilowatt hour. 1 இயருக்கு வந்து 12,000 kilowatt hour எனர்ஜி வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சது. அதில் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,400 கிலோவாட் இருந்துச்சு. அதை வந்து we can sell it to the கவர்மெண்ட் அல்லது ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வித் we can gain the profit. அதாவது this one we have seen in the last class, and we have seen the collector performance also. We have seen the collector performance நம்ம வந்து பார்த்தோம். By using this formula we can calculate the useful energy gain. We can calculate the useful energy gain. இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நான் நேற்று போன கிளாஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம். நோட் பண்ணிக்கிட்டே இந்த ஃபார்முலாவும் நோட் பண்ணிக்க. By using this formula, sometimes they will ask problems. Mostly they will ask the theory question only. Sometimes if they ask the problem means we have to use this formula and solve the problem. சரிங்களா? அதனால் ஆல் ஆஃப் யூ நோட் திஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்க. நோட் பென் இருந்துச்சுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கமா. கலெக்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு formula useful energy gain is equal to energy absorbed by the collector minus heat loss to the surroundings. எழுதுறியா? Yes, sir. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கங்க, ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே சார். இது வந்து A suffix C, absorbed energy வந்து A suffix C, F suffix R into S. அது மாதிரி லாஸ்ட் எனர்ஜி இங்கே பாருங்கள், ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அப்சார்ப்ட் எனர்ஜி மைனஸ் லாஸ்ட் எனர்ஜி. அப்சார்ப்ட் எனர்ஜிக்குள்ள ஃபார்முலா தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், A suffix C into F suffix R into S. அது மாதிரி லாஸ்ட் எனர்ஜிக்கு வந்து A suffix C, F suffix R, U suffix L. U suffix Lங்கிறது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லாஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் into within bracket you write T suffix I minus T suffix A. T suffix Iங்கிறது mean observer plate temperature, observer plate temperature. அடுத்து ஏங்கிறது ambient temperature. ambient temperatureனா atmospheric temperature. ambient temperature means atmospheric temperature. சரிங்களா? இது வந்து mean observer plate temperature. TIங்கிறது mean observer plate temperature. இந்த ஃபார்முலாவும் நோட் பண்ணிக்க, இந்த இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்க, உனக்கு அப்போ தான் தெரியும். சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா you can able to solve by using this formula. You should solve the problems. சரிங்களா? therefore டோட்டல் ஃபைனல் ஃபார்முலா பாருங்க, Q suffix U. Q suffix Uங்கிறது என்னது? யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி கெயின். யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி கெயின். Q suffix U is equal to the formula அப்படி எழுதிக்க. எழுதிட்டேன்னா சொல்லுமா, எழுதிட்டேன்னா சொல்லுங்க, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போவோம். A suffix C வந்து கலெக்டர் ஏரியா, F suffix R வந்து ஹீட் ரிமூவல் ஃபேக்டர். இதுக்கு யூனிட் கிடையாது, யூனிட்லெஸ். ஃபார் ஹீட் ரிமூவல் ஃபேக்டர் there is no unit. ஃபார் கலெக்டர் ஏரியா meter square, this one is meter square. Then capital S is equal to absorbed solar radiation, joules per meter square. Then U suffix L is equal to heat transfer
loss coefficient, joules per meter square degree centigrade. Then T suffix I is the main absorber plate temperature, that is degree centigrade. Unit is degree centigrade, and T suffix A is equal to the ambient temperature in degree centigrade. Therefore, heat QU is equal to QU வந்து என்னது useful energy gain. QU is equal to your final formula will be like this. Your final formula will be like this. எழுதிட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா? ஒரே ஒரு செகண்ட் சார், இந்த எழுதிட்டோம் சார், ஒரே ஒரு செகண்ட் சார். எழுதுங்க. QU is equal to AC FR S minus AC FR UL. ULங்கிறது heat transfer loss coefficient into TI minus TA, where TI is the mean absorber plate temperature and TA is the ambient temperature. Ambient temperature atmospheric temperature. 34 degree centigrade, that is the ambient temperature, and the mean absorber plate temperature, that is on the absorber உள்ள initial temperature. எழுதிங்களா? எல்லாம் எழுதுறியா? எஸ் சார். Okay, so we shall go to the next slide. Okay, here you put heading as collector efficiency. Collector efficiency. Here you see here what we are doing means we are measuring the, you see here the basic method of measuring collector performance is to expose the operating collector to solar radiation and measure the fluid inlet and outlet temperature and the fluid flow rate. Here we are measuring the fluid inlet as well as outlet temperature and the fluid flow rate. Okay, for that one we are having formula. The useful gain is QU is equal to useful gain and useful energy gain. QU is equal to write this formula. The formula எழுதிக்க. QU is equal to m dash Cp T0 minus Ti. T0 minus Ti. Here T0 is the outlet temperature and Ti is the inlet temperature. Cpங்கிறது fluid specific heat. In unit வந்து joules per kg degree centigrade. Then m dash is fluid mass flow rate kg per second. The formula எழுதிக்கப்பா. QU is equal to m dash Cp into T0 minus Ti. T0ங்கிறது outlet temperature, Ti-ங்கிறது inlet temperature, where m dash is the fluid mass flow rate and Cp is the fluid specific heat. யூனிட்லாம் கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. யூனிட்லாம் kg, மாஸுக்கு வந்து kg per second, mass flow rate here மாஸுக்கு kg, mass flow rateக்கு kg per second. Cpங்கிறது fluid specific heat, that is joules per kg degree centigrade. எழுதிட்டீங்களா? அதெல்லாம் மேலே அந்த பேராகிராஃப்லாம் எழுத வேணாம்டா, வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதுங்க. Useful energy gain QU is equal to m dash Cp into T0 minus Ti, where T0 is equal to outlet temperature, Ti is the inlet temperature, and m dash is the fluid mass flow rate, and Cp is the fluid specific heat. இதை மட்டும் எழுதிக்க.
எழுதிட்டியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் பாரு. The above equation describes the thermal performance of a collector operating under steady condition. Can be rewritten as. அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ரீரிட்டன் பண்ணி எழுதுறாங்க. QU is equal to இதை அப்படி எழுதிக்க. AC into FR then open bracket GT T alpha minus UL TI minus TA. TAங்கிறது ambient temperature, TIங்கிறது inlet temperature. UL ஏற்கனவே எழுதியிருக்க. சரியா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி எஃப்ஆர்லாம் ஏற்கனவே என்னன்னு சொல்லி எழுதியிருக்க. இதில் இந்த ஜிடின்னு இருக்குல்ல, இதான் வந்து இதை மட்டும் எழுதிக்க. ஜிடினா என்ன, டி ஆல்ஃபானா என்னங்கிறத மட்டும் எழுதிக்க. மற்றது எல்லாமே நீ ஆல்ரெடி ஹேவ் ரிட்டன் இன் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நான் எழுதியிருக்கேன், மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் நீ எழுதியிருக்க. யூ சிம்பிளி யூ ரைட் வாட் இஸ் ஜிடி அண்ட் டி ஆல்ஃபா. டி ஆல்ஃபாங்கிறது இங்கே வந்து எழுதிக்க. வேர் டி ஆல்ஃபா இஸ் ஏ டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் absorptance product that is weighted according to the proportion of beam diffuse and ground reflected radiation of the collector. Where T alpha என்னன்னு எழுதிக்கப்பா, tau alpha, T இல்ல tau alpha. பாருங்க, இது வந்து என்னன்னா it is the product of beam diffuse and ground reflected radiation. beam diffuse ரெண்டு விதமான ரேடியேஷன் வருதுல. ஒன்று வந்து beam radiation, another one is diffuse radiation. அந்த வர்ற ரேடியேஷன் இன்டு கிரவுண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேடியேஷன் ஆன் தி கலெக்டர் வந்து அந்த இடத்துல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல, அதான் வந்து கிரவுண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேடியேஷன். இது ரெண்டுக்குள்ள ப்ராடக்ட் தான் வந்து டி ஆல்ஃபா, டவ் ஆல்ஃபா. அடுத்து ஜி சஃபிக்ஸ் டி வந்து தி இன்சிடென்ட் சோலார் இரேடியன்ஸ் அட் தி கலெக்டர் ஸ்லோப்டு அப்ரேச்சர் ஏரியா. ஜிடிங்கிறது சோலார் இரேடியன்ஸ் அட் தி கலெக்டர். சோலார் ரேடியேஷன் அது சோலார் ரேடியேஷன் தான். solar radiation at the collector sloped aperture area. The collector, if it is a if you tilted the collector, it will be slope. அதுவும் ஸ்லோப்பா மாறிடும். சரிங்களா? அந்த ஸ்லோப்டு ஏரியால படுற ரேடியேஷன் தான் வந்து ஜிடி. இது வந்து கிரவுண்டில் போடுறது. டி ஆல்ஃபாங்கிறது கிரவுண்டில் போடுறது. இது வந்து கலெக்டரில் அந்த ஸ்லோப்டு ஏரியாவில் படுற ரேடியேஷன், அதான் வந்து ஜிடி. சரியா? இந்த ஃபார்முலாவும் எழுதிக்க. QUங்கிறது யூஸ்ஃபுல் கெயின் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன். மேலே இருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல் கெயின் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன். TIங்கிறது இன்லெட் டெம்பரேச்சர், TAங்கிறது ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர். எழுதிட்டியாப்பா? எழுதிட்டீங்களா பரத்? எஸ் சார். பரத் எழுதுறியா இல்லையா? எழுதுறோம் சார். பரத் எழுது, சும்மா உட்காராத, எழுது. எழுதிட்டேன் சார். சரி. இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த மாற்றி எழுதிட்டாங்க. Instantaneous efficiency can be defined as, yeah, this one is for instantaneous efficiency, mu. This one is mu. Instantaneous efficiency is equal to mu is equal to QUங்கிறது என்னது? useful gain energy divided by AC into GT.
ஏசி இன்டூ ஜிடி. சரியா? அப்போ QUக்குள்ள ஈக்குவேஷன் வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் ஹியர். இந்த QUக்குள்ள ஈக்குவேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது. இது டிவைடட் பை ஏசி இன்டூ ஜிடி. if you rearrange the equation and write means you will get this equation. QU divided by AC into GT, where QUங்கிறது we are having equation here. The equation divided by AC into GT போட்டேன்னா your equation will become like this. Your equation will become like this. அப்புறம் இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி they are writing like this. இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்க. Here you see here what is instantaneous efficiency. The previous நம்ம பார்த்தது வந்து collector efficiency. Now we are seeing the instantaneous efficiency is defined as a flat plate solar collector and refrigerant per unit time absorbed into useful energy and incident per unit time on the flat plate collector area ratio of the radiant energy from the sun. Instantaneous efficiency என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்குங்க. It's defined as a flat plate solar collector and refrigerant per unit time absorbed into useful energy. சரியா? இந்த டயத்தை வச்சு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது, ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது, அதே மாதிரி அண்ட் இன்சிடென்ட் பெர் யூனிட் டைம் ஆன் தி flat plate collector area ratio of the radiant energy from the sun. உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா ஒரு டெஃபினேஷன்ப்பா. டெஃபினேஷன் வந்து இட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் இங்கே பாருங்க, யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி அப்சர்வ்டு பெர் யூனிட் டைம், தட் இஸ் QU அண்ட் இங்கே பாருங்க, அடுத்து பாருங்க, incident per unit time on the flat plate collector area ratio of the radiant energy from the sun. சரியா? அப்போ முதல்ல வந்து யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி ஒரு வந்து ஒரு சர்டன் டைம்ல எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது அது டிவைடட் பை அதே சர்டன் டைம்ல எவ்வளவு ரேடியேஷன் ஆஃப் தி சன், ஓகே, தட் இஸ் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எஃபிஷியன்சி. இது வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டீங்களா? எப்பயுமே எஃபிஷியன்சி வந்து அவுட்புட்டோட போய் இன்புட்டு. சரியா? இது வந்து யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜினா அது அவுட்புட். நமக்கு வந்து இன்புட் வந்து ரேடியன்ஸ், இன்புட் வந்து ரேடியன்ஸ்ல நமக்கு கிடைக்குது, சன் ரேடியன்ஸாக கிடைக்குது. அவுட்புட் வந்து யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி. சரிங்களா? அவுட்புட் நம்ம நேற்று கால்குலேஷன் போட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? எனர்ஜி தானே கண்டுபிடிச்சோம், இன் கிலோவாட்டில் கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதான் வந்து அவுட்புட். அப்போ எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் வந்து அவுட்புட்டோட போய் இன்புட். அவுட்புட் வந்து யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி, இன்புட் வந்து என்னது? சோலார் ரேடியேஷன். சன்னுக்குள்ள ரேடியேஷன் தான் வந்து இன்புட், அதான் வந்து ஏசி இன்டூ ஜிடி. அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்காங்க. எழுதிட்டீங்களா? ஜேகே எழுதியாச்சா? எஸ் சார். சரி, தட்ஸ் ஆல். இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்கப்பா. சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட்லி தே வில் ஆஸ்க் தியரி, சம்டைம்ஸ் இஃப் தே ஆஸ்க் ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம். அல்லது இந்த மாதிரி டெரிவேஷன் கூட கேட்பாங்க. இந்த டெரிவேஷனை டெரைவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு 4 ஸ்டெப்பு தான், 4 ஸ்டெப்பை போட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி வச்சுட்டேன்னா தே வில் ப்ரொவைட் தி மார்க். ஓகே,
நெக்ஸ்ட்டு இது ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன், ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தான். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி பிளாட் பிளேட் கலெக்டர் வந்து ரெண்டு இடத்துல அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்குது. ஒன்று வந்து டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன். டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன். அந்த வாட்டர்லாம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன். கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூசிங் தி சோலார் கலெக்டர்ஸ். வி ஆர் யூசிங் தி சோலார் கலெக்டர்ஸ். இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூசிங் தி சோலார் கலெக்டர். திஸ் இஸ் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன். இதில் வந்து பாருங்க டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன். இன் டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் flat plate collectors mainly used in residential buildings. Flat plate collectors mainly used in residential buildings where the demand for hot water has a large impact on energy bills. புரிஞ்சுதா? இது எலக்ட்ரிக் பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹீட் வாட்டர் அடிக்கடி ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்க, அந்த பில்லு வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்காக என்ன செய்யலாம்னா வி கேன் கோ ஃபார் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த நம்ம நார்மலாக வர எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் வி கேன் கோ ஃபார் சோலார் எனர்ஜி. வீட்டில் ஒரு சோலார் பேனல் வச்சு அதில் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டியூ டு தட் எனர்ஜி வி கேன் ஹீட் தி வாட்டர். சரிங்களா? ஸோ தட் வி கேன் ரெடியூஸ் தி எனர்ஜி பில்ஸ். திஸ் ஜெனரலி மீன்ஸ் ஏ சிச்சுவேஷன் வித் ஏ லார்ஜ் ஃபேமிலி. ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இருக்குது, ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து 20 பேர் 30 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா தே வில் யூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி. தே வில் யூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் ஹீட்டிங் வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு தே வில் யூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா பில் வந்து அதிகமாக வரும். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் கோ ஃபார் சோலார் பேனல் மேலே வச்சு அது மூலமாக வாட்டரை ஹீட் பண்ணி அந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து வி வில் கெட் ரெடியூஸ். ஓகே, அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் ஜென்ரலி மீன்ஸ் ஏ சிச்சுவேஷன் வித் ஏ லார்ஜ் family or a situation in which the hot water demand is excessive due to frequent laundry washing. Heat water வந்து for bathing and laundry we can use the heat water. Okay, for அடுத்து பாருங்க next பேரா. For instance, a family of 4 members consumes on a average 100 liter of hot water a day at 60 degrees centigrade. ஒரு 4 பேர் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 100 லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு வந்து 100 லிட்டரு தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. 60 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் 100 லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹாட் வாட்டர் ஆஃப் 100 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஆர் 100 அப்ராக்சிமேட் கேன் பி டெலிவர்டு பை ஏ சிங்கிள் கலெக்டர் சிஸ்டம் ஆஃப் 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா. இங்கே வந்து பாருங்கள், ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, ஒரு நாளைக்கு 100 லிட்டர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. 60 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் 100 லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது அந்த 60 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு 100 லிட்டர் தண்ணி அந்த டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு பேனல் வச்சே நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு கலெக்டருடைய சைஸ் வந்து 2 மீட்டர் ஸ்கொயர், 2 into 2. லென்த் அண்ட் பிரெத் வந்து 2 into 2 மீட்டர். அந்த டைமென்ஷனில் ஒரு கலெக்டர் வச்சாலே வி கேன் ப்ரொடியூஸ் 60 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சரில் வி கேன் 100 லிட்டர் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து பாருங்கள், தி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஆர் ஜெனரலி ப்ரொவைடட் வித் ஆக்சிலரி பேக்கப் இன் தி இன்சுலேட்டட் ஹாட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க். அப்போ அந்த தண்ணியை ஹீட் பண்ணி என்ன செய்யலாம்னா இன்சுலேட்டட் ஹாட் ஸ்டோரேஜ் டேங்கரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரியா? வச்சுக்கிட்டு ஃபார் தி ரெய்னி அண்ட் ஹெவிலி ஓவர் கேஸ்ட் க்ளவுடி டேஸ், ரெய்னி சீசனில் அல்லது ஹெவிலி ஓவர் கேஸ்ட் க்ளவுடி டேஸில் வந்து we can use that water. Okay, this is the domestic application. Next one is பாருங்க, சோலார் கலெக்டர்லாம் மேலே மாடியில் வச்சுருக்காங்க. வச்சுக்கிட்டு அதில் இருந்து முதல்ல அந்த ப்ளூ கலரில் வந்து கோல்டு வாட்டர் அனுப்பி அடுத்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்து டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஹாட் வாட்டர் எடுத்து டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து we can use that hot water. இது வந்து கோல்டு வாட்டர் ஸ்டோரேஜ். இங்கேருந்து கோல்டு வாட்டர் எடுத்து கலெக்டருக்கு அனுப்பி அங்கே ஹீட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுவாங்க. நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து we can use that hot water. Okay, here we can see solar flat plate collectors used for heating buildings. இங்கே பாருங்கள், பில்டிங்கை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு they are using.
யூஸிங் ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர்ஸ். இங்கே வந்து பாருங்கள் 1 2 3 4 4 கலெக்டர் வச்சுருக்காங்க. 4 கலெக்டர் வச்சு அந்த சைடு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில. இந்த மாதிரி கலெக்டரை வச்சு வி கேன் ஹீட் தி பில்டிங் ஆல்சோ. அது என்னது இந்த மாதிரி ஹில்ஸ் ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வில் பி வெரி லெஸ். சரிங்களா? அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வில் பி வெரி லெஸ். அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வி கேன் ஹீட் தி பில்டிங் பை யூஸிங் ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர்ஸ். பை யூஸிங் ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன். இன் கமர்ஷியல் அதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். கார் வாஷு, military laundry facilities and eating establishments. Solar water heating systems are most likely to be cost effective. For facilities with water heating systems that are expensive to operate, or with operations such as laundries or kitchens that require large quantities of hot water. கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷனில் எப்பயுமே வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹீட் பண்ண வேண்டியது வரும். சரிங்களா? அதுக்கும் வி கேன் யூஸ் திஸ் சோலார் திங். அடுத்து பாருங்க, அன்கிளாஸ்டு லிக்விட் கலெக்டர்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ் டு ஹீட் வாட்டர் ஃபார் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் பிகாஸ் தீஸ் கலெக்டர்ஸ் need not withstand high temperatures. They can use less expensive materials such as plastic or rubber. They also do not require freeze proofing because swimming pools are generally used only in warm weather or can be drained easily during cold weather. புரிஞ்சதா? மெயின் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. By using flat plate collectors, we can heat the swimming pool. சரியா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்கிளாஸ்டுங்கிறாங்க. அன்கிளாஸ்டு கிளாஸ்டு அப்படின்னா மேலே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். மேலே ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டரில் மேலே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அதுக்கு கீழே தான் என்ன இருக்கும்? ரிசீவர் இருக்கும், அப்சார்பர் இருக்கும். சரியா? அந்த வர்ற ரேடியேஷன் வந்து அந்த கிளாஸில் பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அப்சார்பரில் படும். சரிங்களா? பட் இங்கே வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் நாட் யூஸிங் அந்த கிளாஸை வந்து யூஸ் பண்ணல. நேரடியாகவே அந்த வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. தட்ஸ் ஆல். ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா flat plate collectors which are used for water heating and long lasting, and also in long term they are cheaper than other water heating system. புரிஞ்சதா? மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுற சிஸ்டம் வந்து வெரி சீப்பர். However, they requires large areas if high energy output is a requirement. Also, solar energy is free if we do not include the initial cost for installation and the maintenance. நமக்கு வர அந்த எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. நமக்கு எதுக்கு செலவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இது ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் செலவாகும். ஃபைனலி, பிசைட்ஸ் தீஸ் வி ஷுட் ரிமெம்பர் by using solar energy we can protect nature. This is a renewable energy. By using this renewable energy we can protect the nature. But non-renewable energy யூஸ் பண்ணோம்னா we can't protect the nature. அந்த ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி வண்டிலாம் ஓடுதில்ல, அந்த ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டு, அந்த இது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. சரியா? அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னா it is not harmful for nature. It will not protect the nature. But by using this solar energy we can protect the nature. This is the final conclusion. சரிங்களா? இப்போ இதில் தான் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் நிறைய இதில் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் இதில் வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது. ஃபியூச்சரில் we are having more demand in this type of energy, in this type of renewable energy. Okay, that's all. Today we can conclude the class.